Good morning, student. Welcome in another video lecture session for unit costing. In last video lecture, we completed question number 9 of unit costing. So here we are going to start today last question of this chapter, question number 10. As per book, it's question number 9, but as per our video lecture session, it is question number 10. Cost department of ASIS Limited furnish following information: prepare cost sheet. Material cost will be 40% of factory cost. Labor charges will be 40% of prime cost. Factory overhead will be 25% of selling price. Office overhead are not known. Closing stock for goods will be 25% of labor. Selling and distribution expense will be 150% of profit. Profit will be 10% of selling price and factory overhead will be 20,000. Okay. Now we check answer of the same question. Question number 10. ઓલમોસ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 9 આપણે જે કમ્પ્લીટ કરેલો છે એના જેવો જ ક્વેશ્ચન છે ઓલમોસ્ટ. અહીંયા પણ આપણે કેલ્ક્યુલેશન પહેલા કરવું પડશે અને એનું બિગિનિંગ શરૂઆત આપણે સેલ્સ પ્રાઇસથી કરવાની રહેશે. એઝ પર વી સીન in condition there is a sales price. Work overhead will be 25% of sales price. So suppose sales price rupees 100, then 25% of it as a work overhead will be 25 rupees. Here work overhead data is given already, which is rupees 20,000. So ratio આપણે apply કરીશું. Work overhead is to sales price. There is, if work overhead 25, then sales price 100. In this question, there is work overhead is already given in point number 8. It is rupees 20,000. Then what? So આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરવાથી સેલ્સ પ્રાઇસ આપણને મળશે 80,000. વર્ક નોટ નંબર 2 કરીએ આપણે પ્રોફિટ. તો પોઈન્ટ નંબર 7 માં તમને આપેલું છે પ્રોફિટ ઇઝ 10% ઓફ સેલ્સ પ્રાઇસ. હિયર પ્રોફિટ ઇઝ 10% ઓફ સેલ્સ પ્રાઇસ. સેલ્સ પ્રાઇસ આપણે ઓલરેડી વર્ક નોટ નંબર 1 માં કમ્પ્લીટ કરેલી છે. There is sales price rupees 80,000. So 10% of it is equal to sales price rupees 80,000. Sorry. So 10% of it is equal to 8,000 as a profit. Point number 3, sales distribution expense. As per information number 6, there is sales and distribution expense will be 150% of profit. Profit we already find out through work note number 2. Here sales and distribution expense is 150% of profit. So sales distribution expense is equal to 8,000 into 150% is equal to 12,000. Number 4, factory cost. આ મેઇન વર્ક નોટ છે. આને સમજવા માટે થોડું કેલ્ક્યુલેશન વધારે ડીપમાં જઈશું આપણે. પોઈન્ટ નંબર 1 માં છે મટીરિયલ કોસ્ટ વિલ બી 40% ઓફ ફેક્ટરી કોસ્ટ અને પોઈન્ટ નંબર 2 માં છે લેબર ચાર્જ વિલ બી 40% ઓફ પ્રાઇમ કોસ્ટ. અને મટીરિયલ અને લેબરથી જ તમારી પ્રાઇમ કોસ્ટ બને છે. તો અહીંયા આપણે એઝમ્પશન કરીએ કે સપોઝ પ્રાઇમ કોસ્ટ રૂપીઝ 100, તો એના 40% ઓફ પ્રાઇમ કોસ્ટના 40% છે વેજીસ છે. સો વેજીસ should be 40 થશે.
પ્રાઇમ મટીરિયલ પ્લસ વેજીસ થી પ્રાઇમ કોસ્ટ બને છે. પ્રાઇમ કોસ્ટ 100 છે, વેજીસ 40 રૂપીસ છે, તો મટીરિયલ કોસ્ટ obviously 60 rupees થશે. 100 minus 40. Now prime cost is 100 rupees as we assume here. Now then plus we have to add it factory overheads. Factory overhead આપણને ટોટલ એમાઉન્ટમાં આપેલો છે, but when prime cost 100 at that time factory overhead how much is not given, or we can't find out still. This work not. Same way factory cost is not given. So but there is a point, hint number 1, material is 40% of work cost. So work cost when material rupees 60 of prime cost rupees 100. અહીંયા આપણે જે એઝમ્પશન કરેલું છે પ્રાઇમ કોસ્ટ 100 રૂપિયા, એ વખતે મટીરિયલ કોસ્ટ 60 રૂપિયા છે. હવે એક એઝમ્પશન અંદર આપેલું છે હિન્ટ તમને પોઈન્ટ નંબર 1 માં કે મટીરિયલની જે કોસ્ટ છે એ ફેક્ટરી કોસ્ટના 40% છે. તો અહીંયા મટીરિયલ કોસ્ટ 40 હોય ત્યારે ફેક્ટરી કોસ્ટ 100 હોય એવું થઈ શકે. બટ આપણા એઝમ્પશનમાં મટીરિયલ 60 રૂપિયા છે, તો એ સિચ્યુએશનમાં હાઉ મચ વર્ક કોસ્ટ અથવા તો પ્રાઇમ કોસ્ટ 100 હોય ત્યારે વર્ક કોસ્ટ શું હોય એ આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ કે મટીરિયલ રૂપીસ 40% ઓફ વર્ક કોસ્ટ. So work cost when material rupees 60 or prime cost rupees 100. તો મટીરિયલ 40% છે, વર્ક કોસ્ટ 100 હોય ત્યારે. Here material rupees 60 as per our assumption in above. Then how much work cost? તો એનું ઇક્વેશન મૂકીએ તો 150 આન્સર આવશે. ઇટ મીન્સ જ્યારે મટીરિયલ 60 રૂપીસ હશે એટ ધેટ ટાઈમ વર્ક કોસ્ટ ઓર એ ફેક્ટરી કોસ્ટ 150 રૂપીસ હશે. તો પ્રાઇમ કોસ્ટ 100 છે અને વર્ક કોસ્ટ 150, મતલબ બંનેનો જે ગેપ છે 50 રૂપીસ, ઇટ ઇઝ ફેક્ટરી ઓવરહેડ. આ બધું જ કેશ વેન પ્રાઇમ કોસ્ટ 100 રૂપીસ હોય ત્યારે છે. ઓકે, હવે એના બેઝ ઉપરથી આપણે બધા જ ડેટા શોધી લઈએ. હવે આપણા એઝમ્પશનમાં આપણી પાસે ફેક્ટરી ઓવરહેડ પણ છે, વર્ક કોસ્ટ પણ છે, પ્રાઇમ કોસ્ટ બી છે, વેજીસ પણ છે, મટીરિયલ બી છે. પણ આના એકચ્યુઅલ ડેટા, ફેક્ટરી ઓવરહેડના એકચ્યુઅલ ડેટા 50 રૂપીસ જે આપણે જે એઝમ્પશન પ્રમાણે આવે છે, એઝમ્પશન પ્રાઇમ કોસ્ટ 100 છે એ સિચ્યુએશનમાં, તો એના રિયલ ડેટા પણ આપણી પાસે ક્વેશ્ચનમાં છે 20,000. તો ફેક્ટરી ઓવરહેડના બેઝ ઉપરથી આપણે બધું જ શોધી શકશું મિસિંગ ડેટા. તો સ્ટાર્ટ કરીએ તો વેરી ફર્સ્ટ ફેક્ટરી કોસ્ટ, તો ફેક્ટરી ઓવરહેડ 50 રૂપીસ છે આપણે એઝમ્પશનમાં. એટ ધેટ ટાઈમ ફેક્ટરી કોસ્ટ 150, ફેક્ટરી ઓવરહેડ 20,000, ધેન વોટ? તો એનો આન્સર મળશે 24. સોરી, ફેક્ટરી ઓવરહેડ 50 રૂપીસ, ફેક્ટરી કોસ્ટ 150, ફેક્ટરી ઓવરહેડ 20,000, then ફેક્ટરી કોસ્ટ વોટ? તો એનો આન્સર મળશે 60,000. સેમ વે મટીરિયલ ગણીએ, ફેક્ટરી ઓવરહેડ ઇઝ ટુ મટીરિયલ. આપણા એઝમ્પશનમાં ફેક્ટરી ઓવરહેડ 50 ત્યારે મટીરિયલ છે 60 રૂપીસ, ફેક્ટરી ઓવરહેડ 20,000, then વોટ? તો મટીરિયલનો આન્સર મળશે 24. એ જ રીતે ફેક્ટરી ઓવરહેડ 50, વેજીસ 40, ફેક્ટરી ઓવરહેડ 20,000, then વોટ? તો એનો આન્સર મળશે 60,000. એન્ડ લાસ્ટ વન, ક્લોઝિંગ સ્ટોક. ક્લોઝિંગ સ્ટોક માટે પોઈન્ટ નંબર 5 માં છે ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇઝ 25% ઓફ વેજીસ. તો વેજીસ અભિયાલ વર્કનો નંબર 6 માં આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરેલું છે. ક્લોઝિંગ સ્ટોક 25% ઓફ વેજીસ છે. સો ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેજીસ, ઇટ મીન્સ 60,000 મલ્ટીપ્લાય 25% ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્લોઝિંગ સ્ટોકની વેલ્યુ આવશે 4,000. ઓકે, હવે આપણે કોસ્ટ શીટમાં બધા જ ડેટા પ્રોપર સેટ કરીએ. બી રિમેમ્બર અહીંયા યુનિટના કોઈ જ ડેટા નથી આપેલા, સો પર યુનિટનું કોલમ બ્લેન્ક રહેશે. હાઉ મચ how many units produced during a month or during a period is not given. So here per unit column remain blank. First one direct material જે વર્ક નોટ 5 માં આપણે કરેલું છે 24,000, ડાયરેક્ટ વેજીસ 16, ટોટલ પ્રાઇમ કોસ્ટ આવશે 40, ફેક્ટરી ઓવરહેડ આપણને ઓલરેડી આપી દીધેલો છે 20, એડ કરશું એટલે ફેક્ટરી કોસ્ટ મળશે 60. પછી ઓફિસ ઓવરહેડ નોટ ફાઉન્ડ આઉટ, એ શોધી શકાયો નથી, નોટ નોન, એટલે આ મિસિંગ ડેટા છે ઓફિસ ઓવરહેડ થોડું આ ક્વેશ્ચન. તો આ પણ ટોટલ નહીં મળે, એટલે 4,064 જે લખેલા છે અત્યારે તમારી પાસે ડેટા નથી. ઓકે, ઓપનિંગ સ્ટોક કોઈ જ હિન્ટ નથી, ડેશ. ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપણે વર્ક નોટ નંબર 7 માં કર્યો 4,000, બટ બી
remember it is minus because closing stock should be minus from cost of production or office cost. So minus 4000. આ ડેટા પણ તમારી પાસે નથી. 60000 જે આપણે લખ્યું છે અભિયાન હું હાઇલાઇટ કરું છું એ. સેલ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સ આપણે વર્ક નોટ કરેલી છે નંબર 3 12000. ટોટલ કોસ્ટ પણ નથી 72 આપણી પાસે અત્યારે નથી. પ્રોફિટ વર્ક નોટ નંબર 2 માં એપ્લાય શોધેલો છે 8000 અને સેલ્સ વર્ક નોટ નંબર 1 માં ફાઇન્ડ આઉટ કરેલી છે 80000. ઓકે, તો હવે 80000 સેલ્સ એમાંથી પ્રોફિટ 8000 લેસ કરીએ તો 72000 તમને મળશે ટોટલ કોસ્ટ. ટોટલ કોસ્ટમાં સેલ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સ લેસ કરીએ તો પ્રોડક્શન કોસ્ટ મળશે 60000. ઉપરથી નીચે આવીએ તો જે અમાઉન્ટ એડ થાય છે એ નીચેથી ઉપર એટલે કે રિવર્સ સિક્વન્સમાં જઈશું તો માઇનસ થઈ જશે અને સેમ વે ઉપરથી નીચે આવશું જે એમાઉન્ટ માઇનસ થાય છે એ નીચેથી ઉપર કેલ્ક્યુલેશન રિવર્સ કેલ્ક્યુલેશન જઈશું તો એ પ્લસ થઈ જશે. તો અહીંયા 60000 તમને આન્સર મળશે. એ ફરીવાર સેલ્સ પ્રાઇસ 80000 લેસ પ્રોફિટ 8, so we get total cost 72000. Now we have to less 12000 as a sales and distribution expense which we find out as per work note number 3. Now we get total rupees 60000 which is our production cost or cost of goods sold. Then we have to less closing stock of finished goods which should be minus, but if you start beginning from material, but here we have to add it because we calculate the reverse situation. So there should be added into 60000, so we get 64000 which is our cost of production or a office cost. Now there is a gap between factory cost and office cost which is 4000. It is our office overhead. 60000 ફેક્ટરી કોસ્ટ છે, કોસ્ટ ઓફ ઓફિસ કોસ્ટ 64000 છે, બંનેનો જે ગેપ છે 4000 રૂપીસ એ આપણો ઓફિસ ઓવરહેડ નોટ નોન જે ડેટા છે એ આપણને મળી જશે. ઓલમોસ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 9 અને 10 સિમિલર છે, બટ આઈએમપી મેથડ છે, એક્ઝામ રિલેટેડ મેથડ કહી શકાય. સો પ્લીઝ એના ઉપર ફોકસ કરજો અને એની પણ પ્રેક્ટિસ કરજો. પ્લસ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 8 જોયેલો છે, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો આઈએમપી. બે પ્રોડક્ટ છે એ બી અને એને સેલ્સ મટીરિયલ વેજીસ બધા ડેટા આપેલા છે, બટ એની હિન્ટ આપેલી છે તમને. એના ઉપર થોડીક પ્રોસેસ કરી વર્કનોટ કરીને તમારે બેને સેપરેટ કરવાના છે પ્રોડક્ટ એ બી માટે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો આઈએમપી મેથડ. એવા ક્વેશ્ચન આપણે બે જોયેલા છે 7 અને 8. તો 7, 8, 9, 10 that 4 question is most IMP method for exam. Okay, thank you.